بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، 17 جنوری 2016 کو ساور کے پاس ایک گاؤں جس کا نام سولسندی ہے، وہاں اہل سنت و جماعت اور دیوبندیوں کے بیچ ایک مناظرہ ہوا۔ دوران مناظرہ اس دیوبندی مولوی عمیر قاسمی نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم مبارک کو سڑا ہوا کہا۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں۔ اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے، اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے، اتنے سے علم کی وجہ سے، ایک علم سڑے ہوئے علم کی وجہ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہو، تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہہ سکتے ہیں اتنے سے علم؟ آپ غور فرمائیں، اس گستاخ مولوی عمیر نے حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کو سڑا ہوا کہا، معاذ اللہ، اور ابھی تک اس مولوی نے اس گستاخی پر افسوس بھی ظاہر نہیں کیا اور نہ ہی کوئی توبہ کی۔ حضرات، اس مناظرے کا موضوع اشرف علی تھانوی کی کتاب حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت تھی۔ آئیے ہم اس کتاب کے بارے میں جانیں کہ عبارت کیا ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ گستاخ مولوی کس کی بولی بول رہا ہے۔ اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں اور ہمارے گروپ کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ حضرات، التفات کی جائے، مولانا اشرف علی تھانوی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے حفظ الایمان۔ کتاب بھی نہیں ہے، وہ چھٹاک بھر کا رسالہ ہے، یہ ہاتھ میں میرے کل 32 پیج کا رسالہ ہے۔ آج تک پوری ذریات، پوری دیوبندی جماعت ان کے اس کفر کو دھو نہیں پائی ہے۔ مسلسل تقریباً 100 سال سے ان کا کفر دھونے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر ہاتھ گھس گئے، صابن کی بٹیاں ختم ہو گئی، مگر ان کا کفر دھویا نہیں جا سکا۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے حفظ الایمان لکھی۔ اب آئیے اس کو دیکھیں کہ اس کتاب میں انہوں نے آخر لکھا کیا، اور یہ کتاب کیوں اتنا بڑا وبال بنی قوم کے لیے۔ یہ حفظ الایمان آپ کے سامنے جو چھپی ہے مکتبہ تھانوی دیوبند یوپی سے، انہی کے ادارے سے چھپی، انہی کے نام سے ادارہ بھی ہے۔ اس کتاب کا صفحہ نمبر 2 ہے۔ اس پر اصل میں یہ کتاب یہ ہے کہ ایک شخص نے سوال کیا ان سے، دیکھیں سوال بھی میں بڑا کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ایک شخص نے سوال یہ کیا کہ زید، یعنی ایک شخص ہے زید، ایکس وائی زیڈ جیسے ہم بولتے ہیں نا، تو اس کو ویسی اصطلاح میں بولتے ہیں زید، بکر، عمر۔ تو کہتے ہیں زید ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے، جس کا کہنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم غیب ہے وہ باواسطہ ہے، اور اللہ کا جو غیب ہے وہ بالذات ہے، یعنی اللہ کا غیب ذاتی ہے، اور رسول کو جو غیب ہے وہ اللہ کا عطا کردہ ہے، وہ عطائی ہے۔ اور یہی عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ ہم رسول اللہ کا علم غیب عطائی مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں ہم؟ عطائی۔ تو اب جو زید ہے اس کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ رسول کو جو علم دیا گیا وہ یہ ہے، عطائی ہے، اور اللہ کا جو علم ہے وہ ذاتی ہے۔ ایسا یقین رکھنے والے کا کیا حکم ہے؟ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے اس کا جواب دیا، اب ذرا جواب سنیں، صفحہ نمبر 15 ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدس پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و باہیم کے لیے بھی حاصل ہے۔ معاذ اللہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوت۔ یعنی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ زید جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے علم دیا، عطائی علم ہے، تو اگر وہ عطائی بھی مانتا ہے تو پھر دریافت طلب امر یہ ہے آپ کی ذات مقدس پر، یعنی رسول اللہ کی ذات پر علم غیب کا حکم کیا جانا، یعنی یہ حکم لگانا کہ نبی غیب جانتے ہیں، باوجود بھلائی یہی مانے کہ اللہ کا عطا کردہ علم ہے، ذاتی نہیں ہے، خود کا نہیں ہے، قطرہ کا بھی علم جو ہے ذاتی نہیں ہے، اللہ نے عطا کیا۔ تو تھانوی صاحب کہتے ہیں پھر میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، دریافت طلب امر یہ ہے، پھر مجھے پوچھنا یہ ہے کہ اس غیب سے مراد وہ کل غیب لیتا ہے، تمام غیب لیتا ہے کہ کچھ غیب لیتا ہے؟ جبکہ زید کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا غیب تو کل نہیں مانتا، کچھ ہی مانتا ہوں اللہ کے مقابلے میں، اور اگر بعض غیب ہے، کچھ ہی چیزوں کا غیب ہے، اللہ کے برابر نہیں ہے، کچھ چیزوں کا غیب ہے، تو کہتے ہیں اس میں حضور ہی کی کیا تخصیص، پھر سرکار ہی کی کیا خصوصیات؟
सरकार को ही क्यों फिर उसमें महदूद किया जाए? ऐसा इल्म जैसा नबी को इल्म है, ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद जो पूछ रहा है उसको भी है, अम्र किसी और शख्स को भी है, हर सभी, हर बच्चे को है, मजनू हर पागल को है, बल्कि जमीय हैवानात व बाहिम जितने जानवर चरिन परिंदे सबको ऐसा इल्म हासिल है। ऐसा इल्म तो जानवरों को भी है, पागलों को भी है, बच्चों को भी है। तो आप अंदाजा लगाइए कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की तालीम ये है कि रसूल का जो इल्म है ऐसा इल्म जानवरों की तरह है, नबी को जो इल्म है वो ऐसा इल्म पागलों को भी है, नबी को जो इल्म है वो बच्चे भी जानते हैं, नबी को जो इल्म है वो तमाम जमीय हैवानात में तमाम जानवर आ गए, जितने जलील जानवर है वो भी आ गए। मतलब नबी की इतनी बड़ी सरी तौहीन की इन्होंने, कहा कि नबी का गैब मानना, इसमें नबी की कोई खुसूसियत और खासियत नहीं है, जैसा नबी को इल्म है ऐसा तो जानवरों को और पागलों को भी इल्म है, जलील से जलील जानवर को भी ऐसा इल्म है। अब इसी इबारत को अगर यूं पढ़े, और मैं उलमाए देवबंद और उसके बाद उलमाए तबलीगी जमात से पूछता हूं कि अगर इस इबारत को ऐसा पढ़े तो फिर खुदारा आप इसको गुस्ताखी पे महमूल ना करें। अब देखिए मैं इसी इबारत को थोड़े से तरमीम के साथ पढ़ रहा हूं। फिर ये कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की ज़ाते मुक़द्दस पर इल्म हका हुक्म किया जाना कि वो इल्म रखते हैं, अगर कहने वाले के मुताबिक सही है तो दरियाफ्त तलबा अमर ये है कि जो कुछ उनको इल्म है वो पूरा का पूरा है कि थोड़ा है। अगर थोड़ा है तो इसमें मौलाना अशरफ अली की क्या खासियत, जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को है ऐसा इल्म कुत्तों को भी है, जैसा इल्म मौलाना अशरफ अली थानवी को ऐसा इल्म सुअर को भी है, जैसे मौलाना अशरफ अली थानवी को इल्म है ऐसा इल्म जलील से जलील नीच जानवर को भी है। तौहीन हुई क्या नहीं हुई? हर कोई कहेगा हमारे मौलाना की तौहीन। अच्छा, आपके मौलाना की तौहीन का बड़ा दर्द है, आपको ये तो बड़ा दर्द है कि इन्हीं बातों पे आपको काफिर कहा जाए, तो आप कहते हैं ये तो सबको काफिर ही बोलते फिरते हैं, मगर तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम रसूल की शान में गुस्ताखी करते हो और अपने आप को मुसलमान समझते हो। इख्तिलाफ तुमने पैदा किया है और तुमने अपनी किताबों को कुरान से बढ़कर मान लिया है कि आज भी तुम ऑफसेटों पे छाप रहे हो। ये ऑफसेट पे छपी है, कोई पुरानी की नहीं है, ये आज भी छप रही है। मेरे पास 5-5, 6-6 एडिशन है, आज भी मार्केटों में ये आम बिक रही है। तो तुम इत्तेहाद की बात करके धोखा देते हो। अगर तुम इत्तेहाद के दिलदादा होते, अल्लाह के रसूल ने फरमाया नबी मासूम होता है, मगर मासूम नबी कहता है मैं अपने रब्बे कायनात की बारगाह में रोजाना 70 बार इस्तगफार करता हूं, अपने रब की बारगाह में 70 बार तौबा करता हूं। तुमको अगर इत्तेहाद चाहिए था तो तुम कहते हैं मौलाना अहमद रजा आपके नजदीक कुफ्र है, जाने दीजिए कुफ्र है या नहीं अल्लाह की बारगाह में, मगर आप कुफ्र कहते हैं, चलिए हम आपकी बात को मान लेते हैं, अगर कुफ्र है तो अल्लाह तौबा हमारी तौबा कबूल करे। तौबा करते आला हज़रत से गले मिल लेते, इत्तेहाद पारा पारा ना होता। मगर आज तक तुम सफाई दे रहे हो, और सफाई नहीं दे रहे हो बल्कि आलम क्या है? आलम यह है कि पूरी की पूरी जमात से भी इस पे जोर लगा दी कि साहब हिफ्जुल ईमान को इस्लाम साबित किया जाए। इतने से इल्म की वजह से, एक इल्म सड़े हुए इल्म की वजह से, इतने से इल्म की वजह से, एक इल्म सड़े हुए इल्म की वजह से तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहो, तो क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कह सकते हैं इतने से इल्म? मैं इस पर तफसीरें मैं कम कर रहा हूँ, गुस्ताखी आपके खुद समझ में आ रही है, मुझे मजीद किसी ज़्यादा दलीलें देने की ज़रूरत नहीं कि मैं दलीलों से अपने बयान को और मुज़य्यन करूँ और बताओगे देखो गुस्ताखी है। बस एक जुमला कह रहा हूँ, किताब शिफा उठाए इमाम काजी अयाज की। इमाम काजी अयाज वो इमाम वक्त के जलील कद्र, किताब शिफा मारकतुल आरा अरबी में उनकी किताब 2 जिल्दों पर, जिसके बारे में इब्न तैमिया गैर मुकल्लिदों का मुतशद्दिद मौलवी वो भी लिखता है कि अल्लामा इमाम काजी अयाज वो थे जिनकी इत्तेबा और पैरवी की जाती है, जिनकी इत्तेबा और पैरवी की जाती है। मुसल्लम आलिम किताब शिफा में कहते हैं, बयान फरमाते कि अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह के कपड़े गंदे थे वो काफिर हो गया। सिर्फ इतना कहने में किसी ने कहा रसूलुल्लाह के कपड़े गंदे थे, मैले थे, काफिर हो गया कि उसने रसूलुल्लाह की तौहीन की, लिबास की। वो कहते अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह के नाखून हैं और इसमें कोई अजमत नहीं, कोई फजीलत नहीं, फरमाते काफिर हो गया। किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह को लौकी और कद्दू पसंद था, मुझे पसंद नहीं, फरमाते काफिर हो गया, वाजिबुल कत्ल है। तो आप अंदाजा लगाइए, जो नबी की पसंदीदा चीज की तौहीन करे,
नबी को लौकी पसंद थी, कद्दू जो रसूल को पसंद, तो रसूल की पसंदीदा चीज के बारे में जिसने कहा मुझे पसंद नहीं, इमाम काजी अयाज फरमाते हैं ऐसा काफिर हुआ मन शक्का फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फकत कफर, ऐसा काफिर जो इसके कुफ्र और अजाब में शक करे वो भी काफिर।